எல்லாருக்குமே வணக்கம். Thank you press and media for being here. So January 10 at last Madras-காரன் வர போறாங்க. Congratulations Jagdish on being the great producer. Yeah. Such a nice gentleman and such a nice producer. நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்படுற ஒரு ப்ரொடியூசர். ஏன்னா ஒரு படம் வந்து எங்கேயோ விடல, எவ்வளவோ பிரச்சனை வந்தால் கூட ஒரு ப்ரொடியூசர் சில டைம் கொஞ்சம் பதட்டம்ல கொஞ்சம் எங்கேயாச்சும் விட்டுருவாங்க. அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் தட் டு ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்ம். அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் பார்த்துட்டு நான் கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக பட்டிருக்கேன். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல்சோ ஃபார் கிவிங் மீ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் த ஃபில்ம். தேர் ஆர் ஸோ மெனி கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ been in the film. Welcome Shane to Tamil industry and I wish you all the very best. Niharika, all the very best, and Kalai as usual all the very best. So vara pongal Madras-காரன் வர போகிறாங்க, கூட சேர்ந்து நிறைய படங்களும் வராங்க. ஐ ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் மட்ராஸ்காரன் போய் பாடுங்க அண்ட் நிறைய சப்போர்ட் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுங்க. பிகாஸ் இட்ஸ் அ நியூ how to say, it's just another new beginning for the new year. Thank you Vali Mohandas, and I'm wishing you all the very best for the rest of the career that you are going to take it from here. Thank you Prasanna sir for showing all of us amazing Vasant, and thank you Saregamappa for giving us the best of Kadal Sadguru for the song. And also இன்னைக்கு வந்து ஆடியோ லான்ச்சோட 5 பார்ட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. என்னோட கேரக்டர் கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு கேரக்டர், எல்லாத்தையும் ரிவீல் பண்ண முடியல. நான் நம்புகிறேன் நீங்களாம் வந்து 10 அப்புறம் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஐ ஆம் எக்ஸ்பெக்டிங் சம் சர்ப்ரைசஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் யூ. பட் அண்ட் ஐம் ஆல்சோ எக்ஸைட்டட் ஆல்சோ ஃபார் த ஃபில்ம். And and all the thank you to all the assistant directors, and also Jagdish kuda sila per irukanga from beginning to the end. Avanga vande accounts lende like Vishnu anna and Kamal anna and a lot of people. Avangalukku or kootame irukku Jagdishku. So and the kootam vande day to night, morning to night வந்து இப்போ ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காங்க. நான் கொஞ்சம் அகெயின் ஐ வாஸ் வெரி ஷாக் டு சி லைக் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க. லைக் இட்ஸ் ஓகே, பட் லைக் ஃபிங்கர் கிராஸ்ட் அண்ட் ரியலி தேங்க்ஃபுல் ஃப்ரம் த பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட். நீங்களாம் எவ்வளவோ பண்ணீங்க, அது நாங்கள் இப்படி யோசிக்காதீங்க, நம்ம எதுவுமே பார்க்கல ஆர் எதுவுமே இன்னும் மிஸ் ஆச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்களாம் எல்லாமே மட்ராஸ்காரனோட சில விஷயங்கள் மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கூட இருந்துச்சு. பட் நீங்கள் இருந்தனால தான் மட்ராஸ்காரன் 10 ரிலீஸ் ஆகுது. நீங்கள் தான் ஒரு மெயின் காரணம். அண்ட் thank you Sam CS sir for giving us the best of the BGM. Oh my god, I must say about the BGM, ningala BGM pathinga, it's like amazing. So and who am thank you Sharan for being a part of Madras-karan and all the ADs. Wishing you all a great luck. Please give your love and support. ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்கிறேன். 2015 Pongal, my first film Tamilukku and Vandayatham released, and this is 2025 Pongal. Again I'm coming back with Madras-karan. Give me that love and support what you gave me 10 years back. Thank you so much. Thank you. I need it. I really need it. Romba nandri. Hi everyone. நான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிறேன் பிகாஸ் நாளானைக்கு நம்மளோட மூவி ரிலீஸ் மதராஸ்காரன் on 10th of January. ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி I think this is our last event, so I definitely want to thank a lot of people. Firstly, our awesome producer Jagdish garu. This is your first film and நீங்க successful in the padam, you finished it. It's not an easy task being a producer myself. First film, so many people will doubt you, so many people will not believe in you. You crossed all of that and you made a beautiful film, you made a wonderful film. இது உங்களோட சக்ஸஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். I'm hoping that this is the first step of your success. There'll be many more awesome films for you in the future. And Prasanna sir, thank you so much for the amazing visuals and thank you for showing me very prettily in the movie. Vasant sir, I believe that editing is
it can make or break the film, and I genuinely believe that you made a very good great output for Madras Karan. And Samsiya sir, like always, I already said before, I'm a great fan of your music, and I know that you gave us amazing BGM, so thank you so much. And Sarigama, thank you so much for making a dream come true by giving us Kadal Sadgudu. And Nandagopan, thank you so much for creating an amazing remix of an already amazing song. Thank you so much. And I would like to thank my co-actors. Shane, it was lovely working with you. Konja naal irundhalum, it was fun. I hope we get to work again in the near future with little more scenes than usual. Kalai and Aishu, we did not have scenes together, but I really hope we also work, for more projects in the future, and that Madras Karan gives all of us a huge success and a huge step forward again into the Tamil industry. And last but not the least, our awesome director, Vali sir, thank you so much for thinking of me to play Meera. But most importantly, thank you for the awesome advice and the amazing conversations that we've had together. I'm really looking forward for working with you again. And okay, this is not mine. Okay. And like Aishu was just, because of her speech, I also got reminded that my last film that released was அது கோவிட்க்கு முன்னாடி ஒரு 2019 என்னோட லாஸ்ட் ஃபிலிம் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னோட லைஃப்பில் there were so many ups and downs. It genuinely feels like Madras Karan is my debut also. So I really hope நீங்கள் அவ்வளோ லவ் ப்ளீஸ் எவ்வளோ லவ் நீங்கள் ஷேனுக்கு how much are you giving Shane or Kalai or Aishu? Please give me also as your future Tamil ponnu. Please give me all the love. And almost last, Pongal is a very special festival for us. Even for Telugu people, it's very auspicious. And I would really wish that you make Madras Karan a super, super, super duper success. We will meet in the Success Meet. And I also wish my brother Ram Charan for his movie Game Changer. I hope that also becomes a super hit. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. கலை அண்ணாக்கு வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கைத்தட்டலுடன் ப்ளீஸ் மெட்ராஸ் காரன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்க ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும், ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம், நன்றி. மெட்ராஸ் காரன், மெட்ராஸ் எனக்கு ரொம்ப என்னோட ஊர். ஸோ மெட்ராஸ் வந்து இட்ஸ் ஸ்பெஷல் எமோஷன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும். அந்த மெட்ராஸ் காரன் படத்தில் நான் இருக்கிறதுல ரொம்ப ஹாப்பி. வெல்கம் ஷேன், வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா. கண்டிப்பாக நல்ல படத்தில் பெருசோ சின்னதோ நம்ம நல்ல படத்தில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறது ஒரு சூப்பரான விஷயம் தான். எல்லாரும் நிறைய பேர் எல்லாரும் தேங்க் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. காலிலேருந்து அவர் சொல்லிட்டார், 2 ஈவெண்ட் போயிட்டு வந்துட்டேன் சார், டயர்டாக இருக்குது, கிளம்பணும் வீட்டுக்கு, கடை வேறு மூடுவாங்க அப்படின்ட்டாரு. அதனால் யாரெல்லாம் தேங்க் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ஜெகதீஷ் ப்ரோ, ஓகே கொஞ்சம் யூஸ்வலாக தான் சவுண்ட் ஆகும், பரவாயில்ல பிகாஸ் ஏன்னா சில பேர் சில விஷயங்களில் வாழ்த்தி தான் ஆகணும். ஏன்னா ஜெகதீஷ் ப்ரோட ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி இல்லை. ஏன்னா படம் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸி இல்லை, மீன்ஸ் அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை, பண்ணிடலாம், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிடலாம். பட் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் இங்கே ரியல் கேமு. ஸோ சாதாரண விஷயம் இல்லை. அப்புறம் இன்றைக்கி பிஸ்னஸ் இருக்க விஷயத்தில் வந்து ஓடிடியோ சேட்டலைட்டோ ஏதோ பெருசாக சின்ன படங்களோ ஒரு மீடியமான படங்களோ சில பெரிய படங்களுக்கே கூட பிரச்சனைகள் இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது ஒரு படத்தை முடிச்சிட்டோம், நம்ம முடிஞ்சிச்சு, அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படிலாம் காஸ்ட் கட்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு மட்டும் தான் யோசிப்பாங்க. பட் ட்ரெய்லருக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டு, டீசருக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பண்ணிட்டு, அது இல்லாமல் எங்கள் ப்ரொமோஷன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. பெரிய நேற்று 2 நாள் கொச்சினில் ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு வந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக ஒரு என்னென்னா, இப்போ என்ன யாரோ கேட்டாங்க இங்கே என்ன ப்ரொடியூசர் நிறைய பணம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் நல்ல மனசு வச்சுருக்காரு அப்படின்னு. ஏன்னா சும்மா பணம் எவ்வளோ இருந்தாலுமே ஒரு நாளைக்கு 10 ரூபா 20 ரூபா செய்யணும்னால அது நல்ல மனசு வேணும். ஒரு நாளைக்கு 1 கோடி சம்பாரிச்சாலும். தேங்க்யூ ஜெகதீஷ் ப்ரோ, யூஆர் அன் அமேசிங் பர்சன். ரொம்ப லேட்டாக தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டோம். ரிலீஸ் முன்னாடி இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கோம். அப்புறம் எங்கள் டீம் ஐஷு, நிகாரிகா நம்ம சேர்ந்து நடிக்கல, பட் பரவாயில்ல, நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம். அப்புறம் ஷேன் ப்ரோ நைஸ். ஏன்னா ஷேன் எனக்கு தெரிஞ்ச நேற்று கொச்சியில் பண்ணும்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஹவ் யூ சி ஷேன் அப்படின்னு. அதான் நான் சொன்னேன், இன்றைக்கி இப்போ இருக்க சினிமா சூழ்நிலையில் வந்து லாங்குவேஜ் ஒரு பேரியரே இல்லை. எல்லாருமே எல்லா படத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்கள் மஞ்சுவல் பாய்ஸ் இங்கே எப்படி ஓடிச்சுன்னு பார்த்தோம், ஆர்டிஎஸ் இங்கே எப்படி ஓடிச்சுன்னு பார்த்தோம். ஸோ அதனால் அது இல்லாமல் இப்போ அங்கேருந்து ஒரு ஆக்டர் வந்து இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது, இங்கேருந்து ஒரு ஆக்டர் அங்கே போய் பண்ணும்போது
சினிமா லவர்ஸ் ஜென்ரலி எல்லா ஃபிலிம்ஸும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பட் பப்ளிக் வந்து சில படங்கள் தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஷே நீங்கள் பண்ணும்போது மெட்ராஸ்காரன் நக்கீலின் எங்களுக்கு நல்ல ஹிட் ஆச்சுன்னா அப்போ ஷேனை திரும்ப ஃபாலோ பண்ணிப்பாங்க, அப்போ அவரோட மலையாள படங்கள் பார்ப்பாங்க. ஸோ மலையாளத்தோட கல்ச்சர் எல்லாமே தெரிய வரும். இட்ஸ் கல்ச்சரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன். இட்ஸ் வெரி ஹெல்த்தி திங் ஃபார் சினிமா. ஸோ எல்லா ஆக்டர்ஸும் மாறி மாறி ஒர்க் பண்ணுறது. அப்புறம் பிரசன்னா யாருக்குமே எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணுறேன், எங்களுக்கெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். நீ சொன்ன டைமில் கரெக்டாக தேங்க்யூ பிரசன்னா, சினிமாட்டோகிராஃபர் வசந்த், தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ட் எல்லாரும் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க, நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, நாங்கள் மட்டும் இல்லை, கருணா சார், அப்புறம் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் சாரிகாமா சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். சாம் சிஎஸ் வந்து ஒரு சூப்பர், என்னோட அடுத்த படமும் சாம் சிஎஸ் தான் மியூசிக் பண்ணுறாரு. ஆனால் நீங்கள் அதை வாங்கலைன்னு நினைக்கிறேன், பரவாயில்ல. பட் ஆனால் சாமோட ஒர்க் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு சீனை நம்ம பண்ணுறோம், டைரக்ட் பண்ணுவாங்க, நம்ம நடிச்சிருவோம், எல்லாம் நடந்துரும். பட் அதை வந்து ஆடியன்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸாக கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து மியூசிக் நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு சீனாக இருக்கும், அதில் பயங்கரமாக நடிச்சிருப்போம், கரெக்டாக மியூசிக் இல்லைனா ஆடியன்ஸ் அதை கனெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சீனாக இருக்கும், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக மியூசிக் போட்டால் நம்மளை அறியாமல் ஆடியன்ஸ் விசில் அடிப்பாங்க. ஸோ மியூசிக் பிளேஸ் அ மேஜர் பார்ட் இன் அ ஃபிலிம். ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக தேங்க்ஸ் சாம். ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ளோவாக பேசினா யாரோ ஒருத்தர் வந்துடும். ஷரண், தேங்க்யூடா, நீ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி, பிரசன்ட் மீடியா. அப்புறம் தொடர்ந்து ஆரம்பத்துலேருந்து எங்களுக்கு ஆக்டர்ஸ்க்காக இருக்கட்டும், இல்லை மூவி சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருக்குமே எந்தவித எதிர்பார்ப்புமே அன்பு தர ஒரு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தருவாங்க. கண்டிப்பாக அதை மீறி ஃபேன்ஸுன்னு ஒருத்தங்க வந்து எல்லாருமே பயங்கரமாக ஜென்வன்லி லவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி, தேங்க்யூ ஸோ மச். மெட்ராஸ்காரன் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும். யார்த்தல டேரக்டர் அதான் சரி, மன்னிச்சிருத்தல, பரவாயில்ல, 2 நாளாக ஒன்றா தான் இருந்தேன், மறந்தாலும் தப்பு இல்லை. தேங்க்யூ வாலி வந்து மெட்ராஸ்காரன் கதை எனக்கு சொன்னார், நல்லா இருந்தது. என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் நிறைய கொஞ்சம் சீரியஸான இதுலேயும் சீரியஸான ரோல் தான், சீரியஸ் ரோல் பண்ணி பட் இந்த ரோல் கதை சொன்னார், பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. ஏன்னா இந்த ஒரு கேரக்டர்ஸ்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட், ஒரு சந்தர்ப்பம், ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கும். பட் ஆனால் நம்மளோட கோபத்தை வந்து டக்குன்னு பண்ணுறது வந்து எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக மாறுதுன்றது ரொம்ப சூப்பராக காமிச்சிருக்கும். அது இல்லாமல் ஃபேமிலி லவ் எல்லாமே இருக்குது. வாலி இஸ் அன் அமேசிங் டைரக்டர். இன்னும் கொஞ்சம் கோவப்படுவா போல், பட் ஆனால் நல்ல டைரக்டர். கண்டிப்பாக மெட்ராஸ்காரன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு படமாக இருக்கும். பொங்கலுக்கு மெட்ராஸ்காரன் மட்டும் இல்லை, நிறைய படங்கள் வருது. இந்த விஷயத்தில் ஒன்றும் சொல்கிறேன், இப்போ ஒரு பெரிய படம் வரலன்னொடனே நிறைய படங்கள் வருது அதுன்றது ஓகே. பட் ஆனால் அதே வந்து இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் மட்டும் இல்லாமல் ஜென்ரலாகவே இது ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா முன்னாடியெல்லாம் ஒரு பொங்கல் ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் வந்தபோது ஒரு பெரிய படம் வந்ததுன்னா கூட ஒரு மீடியமான 2 படம் வரும், சின்ன படம் 2 வரும். பெரிய படங்களுக்கு டிக்கெட் கிடைக்காதவங்க சின்ன படங்களை பார்ப்பாங்க, அதனால் வெற்றி அடைஞ்ச படங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஏன்னா பெரிய ஸ்டார்ஸ் படம் எப்போ வந்தாலுமே அது ஃபெஸ்டிவல் தான். பட் அவங்களோட விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். ஒரு பெரிய பொருள் செலவு நடக்குது, ஸோ அதுக்காக அவங்க பெரிய ஃபெஸ்டிவல், பெரிய வீக்கெண்டை, பெரிய ஹாலிடே பிளான் பண்ணுறாங்க. பட் அது கூடவே இன்னும் 4-5 படங்கள் வந்ததுன்னா அது இன்னும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயம் இருக்குது. யாராவது ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு பெரிய படம் வந்து கூட 2-3 படங்கள் வரதுக்கான ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா, இந்த மாதிரி மெட்ராஸ்காரன் அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் இன்னும் 2-3 படங்கள் வருது. அந்த மாதிரி படங்கள் எப்பவுமே லைஃப் லாங் சினிமாவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். நாட் ஓன்லி மெட்ராஸ்காரன், நிறைய படங்கள் வருது, எல்லா படத்தையும் போய் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இல்லாமல் நான் யாருமே இல்லை. லவ் யூ ஆல், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலி ரொம்ப பேசி பழக்கம் இல்லை, ஒவ்வொரு தடவையும் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது உங்கள் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே அப்படியே ஒரு மாதிரி நர்வஸ் ஆகிடுது. ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்லேயுமே பேச முடியாமல் போயிடுது. முதல்ல இங்கே வந்திருக்க பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நான் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ உங்களை நம்பி தான் சினிமா. ரெண்டாவது எங்கள் ப்ரொடியூசர். ஸோ இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் தயாரிப்பாளர் பி ஜெகதீஷ் சார், அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ட்ரைலர் பார்த்துருப்பீங்க, படம் பண்ணுறதெல்லாம் தாண்டி அதை கொண்டுட்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக அவர் செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நாங்கள் கூட இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது, பெருமையாகவும் இருக்குது, ஆச்சரியமாகவும் இருக்குது. எனவே ரொம்ப தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பெஷல் பர்சன் என்னென்னா ஐஸ்வர்யா தத்தா. ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவங்க. இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக, இந்த படம்னு இல்லை, நான் ஒரு படம் பண்ணணும், அடுத்து நீ நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிறைய எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஊந்துதல் கொடுத்த ஒரு சகோதரி, தோழி ஆரம்பத்தில். ஸோ இந்த படத்தை எனக்கு வந்து தயாரிப்பாளரையும் சரி இந்த படம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பையும் அமைச்சு கொடுத்த ஐஸ்வர்யாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்புறம் விஜய் சேதுபதி சார், இன்னைக்கு எங்களோட ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு, அவருக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஷேன் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பிலீவிங் மீ.
கலையரசன் அண்ணா கடைசியாக சொன்னாலும் சூப்பராக சொன்னீங்க. எனவே ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு 2 நாள் ஷூட்டிங்கில் இருந்ததை விட ஒரு 2 நாள் நேற்று உங்களோட ட்ராவல் பண்ணதே எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம். கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அக்செப்ட் பண்ணி என்னை நம்பி உள்ளே வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐயோ நிஹாரிகா தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரு மணி நேரம் ஒரு 45 மினிட்ஸ் கதை சொல்லியிருப்பேன். ஐ திங்க் ஜூம் கால் புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்த நாள் இந்த படம் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு என்னை நம்பி வந்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். அதை தாண்டி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கருணாஸ் அண்ணன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் பர்சன் எனக்கு. அவ்வளோ அழகாக வந்தார். அவ்வளோ சீரியஸான ரோலை எந்த விதம் எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஜாலியாக ஈஸியாக நிறைய கற்றுக் கொடுத்துட்டு போனார். பாண்டியராஜன் சார் ஒரு சீனியர் டைரக்டர், அவரோட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது. ராஜாராணி பாண்டியன் சார், அப்புறம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இதில். அகல்யா எங்கவங்க சரண், அதுக்கப்புறம் லல்லு, பாலாஜி அண்ட் சிரஞ்சீவி, நிறைய பேர் இன்னும் நிறைய பேர் மறந்துட்டேன்னா விட்டு ஸோ சாரி. சௌந்தர்யாக்கா ஆல் நிறைய பேர் பானு. ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும். அதை தாண்டி இங்கே ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு. நான் பார்த்து வியந்த ஒரு டீம். ஸோ இப்படி ஒரு நண்பர்களை பார்க்க முடியாது. ஜேசிசி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு கை தட்டிக்கிறேன். ஒவ்வொரு தடவையும் சொல்லணுன்ட்டு வருவேன், ஆனால் ஒரு மாதிரி பதட்டத்திலேயே போயிடுவேன். அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மீன்ஸ் என்னன்னா, எங்கள் செட்டில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேருக்கும், சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஆல் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், இந்த படத்துக்காக வேலை பார்த்த ப்ரொடக்ஷன் டீம்லேருந்து மொத்த பேருக்கும் நான் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்படி ஒரு படத்துக்காக என் கூட சேர்ந்து எல்லா வெயில் எப்படி சொல்கிறது, புதுக்கோட்டை அவ்வளோ வெயில் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு ஜாலியாக அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க எவ்வளோ தூரம். அப்புறம் சரிகமா டீம் சார், ஆனந்த் சார், வெரி தேங்க்யூ சார். சாரி சார், ஆனந்த் சார், ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். தென் என் டீம் ஏடிஸ், அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், நிதின், சுதர்சன், மணி இஸ் அசோசியேட், அப்புறம் வினோத் சார், விஜய் சார், நானி காரு, எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். இவ்வளோ நாள் கூட எல்லாத்தையும் ஜாலியாக ட்ராவல் பண்ணி கூட வந்ததுக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஜனவரி 10ஆம் தேதி மெட்ராஸ்காரன் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். டென்ஷன் ஆகிடாதீங்க, ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். நான் 2-3 பேர் மிஸ் பண்ணிட்டேன். மேனேஜர்ஸ் டீம் நன்றி, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப நன்றி. மோர் தேன் தட் ஸ்டன் டைரக்டர் திலீப் மாஸ்டர், தினேஷ் மாஸ்டர் இங்கே இல்லை இன்னைக்கு. தினேஷ் மாஸ்டருக்கு இப்போ ஸ்பெஷலாக தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஏன்னா அந்த படத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் த சீன்ஸ் நிறைய ஸ்டன் சீக்வன்சஸ் தான். அதை ரொம்ப லைவாக சாம்சிஎஸ்க்கு நன்றி சொல்லிட்டேன். ரொம்ப லைவாக ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க. அதான் எல்லாமே லைவ் லொக்கேஷன்ஸு. ஸோ தினேஷ் சுப்ராயன் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதே தான் எனக்கும். ஸோ சாரி. சாம் சார் அவ்வளோ ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருந்தது, ரொம்ப புதுசாகவும் இருந்தது அவரோட வேலை பார்த்தது. இந்த விழாவோட நாயகன் ஆக்சுவலி ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட வேலை பார்த்தது. அவ்வளோ அழகாக ஒரு ரீரெக்கார்டிங் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதை தாண்டி திலீப் மாஸ்டர், ஸோ இன்னொரு தூண் இந்த படத்துக்கு. அவ்வளோ அழகாக தினேஷ் மாஸ்டர், தினேஷ் சூப்பரன் ஆனந்த், தினேஷ் மாஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவரோட ஒர்க் பண்ணது. வெயில்லையும் சரி நைட்டும் சரி அவ்வளோ அழகாக டெய்லி நைட்டு எங்களோட உட்காந்து ஜாலியாக கம்போஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு அவருக்கு. அப்புறம் முக்கியமாக இன்னொருத்தருக்கு நந்தகோபன். ஸோ அந்த காதல் சிறுகுடு சாங்கோட ரீமிக்ஸ் வெர்ஷன் அவர் தான் பண்ணார். ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மியூசிக் டைரக்டர். ஸோ அவருக்கும் இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் விஷ்ணு அண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல். தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ഞാൻ ரொம்ப ലക്കിയാണ് പേഴ്സൺ. ബിക്കോസ് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ കൂടെ இந்த மாதிரி ഡെബ്യൂ കിടക്കല பிரதர். தேங்க்யூ. ரொம்ப அதோட மெயின் ரீசன் அது சொல்லணும், ஜெகதீஷ் ப்ரோ ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எல்லா பேரும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க, எல்லா பேரும் இங்கே பண்ணுற ப்ரமோஷன் எல்லாமே. Then thank you Ali for thinking of me for this movie, because
தெர் வாஸ் சம் வாட் வி சே ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது, அது பிடிச்சி போச்சு இந்த கதையில். அதுதான் எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கனெக்ட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஒரு கனெக்ட் வந்துட்டேன் இந்த ஒரு ஸ்டோரி லைனில். அதுதான் கொஞ்சம் யோசிச்சிட்டாണേലും இந்த மூவியில் பண்ணணும்னு ஒரு டிசிஷன் வந்ததே அந்த கதையோட குணம் தான். கேமரா சார், பிரசன்னா சார், I think I haven't seen a fast cinematographer as him. He's so fast. We didn't have rust in between because of you. Bro, it is amazing. You effortlessly shoot such a wonderful visuals, bro. Very good. Kalai sir. I think I haven't ഇവരോട് ഫസ്റ്റ് பார்க்கும்போது ഇവർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരാളെ பார்க்கும்போது ஹாய் എന്ന് சொல்ல வரும் இல்லையா, அப்போ அங்கே அவரோட ரிப்ளை இப்படி தான் இருக்கும், ஹே மச்சா எப்போ வந்த, ஹே மச்சானா அங்கே he's that friendly, you know, he made that comfort space. But I really have to be angry with this guy because he's the you know, he is torturing me. But off screen he is so good that I forget sometimes to be angry at you in scenes. But honestly, it was a great experience. You are completely Durai Singham. I mean, while acting, I am seeing only Durai Singham, so it was so much comfortable. Niharika ji, thank you. I mean, Kadal Sadugudu is it was a very big surprise, no? So thank you for what to say. Yeah, making me feel comfortable and doing a very awesome performance. And thank you Saregama team for giving us that song. That's a you know, that's a very precious thing for us. Thank you. And Vasant bro, your teaser cut was also very good. Now trailer cut also, it's amazing. I'm waiting for the movie. Very good. I think he deserves a very good applause. I mean, it's so conveying the movie, the whatever that we are trying to portray, you just made a very good glimpse. Hello Aishwarya ji, she is so, I have never seen such a genuine innocent person. I mean, while in interviews also 2 days കേരളത്തിൽ ഇരുന്നേ, அங்கே ஃபுல்லாக ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தேன். அவரோட டாக்கிங் ரொம்ப எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, ஆச்சரிய மாதிரி தான். நான் அவரை பார்த்துட்டே இருப்பார், அவரோட டாக்கிங் ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் a very good quality I haven't seen in much people. Good. Every other actors who have acted with me, everyone who shared screen with me, every ADs, every production members, each and everyone who worked in Madras Karan, and Dinesh Master, the stunt choreographer, Satish Master and Santosh Master, who did the dance choreographies. Everyone, thank you so much. And last, press and media, இங்கே வந்ததுக்கு ஒருபாடு நன்றி. மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் பண்ணோம். Jan 10th தான் மூவி ரிலீஸ். இப்படி கொஞ்சம் இப்போது பார்க்கும்போது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கு. எல்லாருடையும் ப்ரேயர்ஸ் வேணும், சப்போர்ட் வேணும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.